ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਚਨਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। वैसे ऐसी तो मेरी कोई हस्ती हुई नहीं कि मैं इंट्रोडक्शन दे सका। नवजोत सिंह मैं छोटी जी जिंदगी जी रहा, कोशिश कर रहा कि मैं आपकी जिंदगी थोड़ी जी वधिया बना ला पहला तो फिर आपके तजर्बे तो कुछ लोगों को मैं सलाह दे सका कि वह भी आपकी एक जिंदगी वधिया बना लैन। वैसे मैं लोगों वांगू तो धार्मिक नहीं हाँ, पर बाबे नानक का मैं बहुत बड़ा उपासक है तो कोशिश करदा कि बाबे नानक दियाँ कुछ कही हुई गल्लां चों कोट लैके मैं अगे लोगों को कुछ सही सेध दे सका। वैसे बाबे नानक की नहीं गल मनते तो मेरी कितों मनणगे हो, पर मेरी एक कोशिश रहिंदी आ कि जिन्नी क मेरी सूझबूझ है, जिन्नी क मेरा तजर्बा है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ मैं लोगों को कुछ जानकारी दे सका ताकि लोगों की जिंदगी च कुछ सुधार हो सके। मेरा मनना है कि जे आप इस दुनिया तो जाने तो पहला किसी एक बंदे की भी जिंदगी सुधार जाइए तो बहुत बड़ी गल है। थैंक यू जी, थैंक यू। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਡਾਊਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ। हाँ, जिंदगी के जो अप डाउन है वैसे हर बंदे की अपनी कहानी होंगी है, हर बंदे की जिंदगी च स्ट्रगल है, हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी का स्ट्रगल करता है। मैं भी कोई मेरा भी निखड़मा जिंदगी का अंग नहीं है, मेरी लाइफ नाल भी रहा। मैं 10 साल का सी जो मैं सैनिक स्कूल चला गया पढ़न तो उत्थे कुछ ऐसे कारण होए कि मैनू 3 साल बाद वापस आना पै गया। वापस आके मैं नॉन मैडिकल की पढ़ाई की, BSc नॉन मैडिकल की। BSc नॉन मैडिकल तो बाद मैं MSc एरोनॉटिकल साइंस में एडमिशन ले ली। उन्होंने दिनों पंजाब के हालात बहुत खराब सी तो किसी कारण करके उन्होंने हालातों करके मैं पढ़ाई पूरी ना कर सकिया। मैं LLB करने की भी कोशिश की, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश की, बहुत कुछ करते करते आखिर मेरे पिता जी का एक सपना होंदा सी। एक तो सपना सी कि मैं बहुत पढ़ा, दूजा उन्होंने सपना सी कि जे उन्होंने कितने मौका मिला तो प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे। मेरे दिमाग च आया कि मेरी लाइफ इन्नी स्ट्रगल रही, मेरे पेरेंट्स मेरे करके सफ़र करते रहे, चलो मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम सीखा तो मैं प्रिंटिंग प्रेस लगा ली तो जिंदगी उस बाद 20 साल इस तरह निकल गए। तो उन्होंने अप डाउन के ही कुछ ऐसा होया कि मेरे घर कुछ ऐसी हैल्थ प्रॉब्लम आई मेरे बेटे नूं तो उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल के रख दी। उदों तक मतलब कि उदों मेरी उम्र लगभग 37 साल सी, 37-38 साल। उदों तक मैं एक आम बंदे वांगू एक जिंदगी जी रहा सी, अप डाउन चली जा रहे सी, कुछ घाटे वादे जिंदगी दे चली जा रही सी। लेकिन वो 37-38 साल की उम्र च जी मेरी लाइफ के स्ट्रगल आई तो उदों मैनू वो जो चेंज आई उत्थों मैनू ये लग्या कि जो जिंदगी मैं जी रहा वो जिंदगी तो एक्चुअली जीन लई आपां लोग इस दुनिया पर नहीं आए। वो कुछ ऐसा एक मेरी लाइफ के चेंज आई, मैं दुनिया सब कुछ छड़ छड़ा के मेरा सारा ध्यान ना हैल्थ केयर वाल हो गया सी। उसका कारण ये सी कि मेरे बेटे नूं डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी मतलब डॉक्टर ने नहीं कढ़ दी, मेरे बच्चे नूं एक ऐसी बीमारी सी कि डॉक्टर ने मैनू दस्सिया कि मेरा बच्चा शायद 4-6 महीने तो बाद जिंदा नहीं रहेगा। तो मैं वो कट शॉर्ट कहानी दसदा कि उन्होंने दिनों मैनू एक सज्जन मिले जिन्होंने मैनू दस्सिया, छोटी जी गल समझाई कि दुनिया च किसी भी बीमारी नूं ठीक करने लई कोई दवाई बनी नहीं हले तक। जे साडे शरीर की बीमारी ठीक हुंदी है तो उसनूं साडा शरीर ही ठीक करदा है। तुहानूं आपदे शरीर नूं कायम रखना चाहिए। जे तुहाडा शरीर बिल्कुल ठीक है तो तुहाडे शरीर च कोई बीमारी नहीं होएगी। ये तो मैं तुहानूं शॉर्ट च दस रहा। उस बाद लाइफ च कुछ ऐसा आया, चाहुंदे ना चाहुंदे होए मेरी जर्नी इस पासे नूं स्टार्ट हो गई। मैनू जिंदगी च बहुत सारे ऐसे लोग मिलते गए तो ये कह लो भी कि सेहत नूं ठीक रखना एक पागलपन की हद तक मैं पहुँच चुकिया सी। एक शदाईयत ऐसी आ गई, उही इस वेले मेरा बिजनेस बन गया है, उही मेरा पैशन बन गया, उही मेरी हॉबी है, उही मेरी जिंदगी जीन का वो मकसद है। मौके ते मौके जो किसी बंदे नूं कोई किसी तरह की आई जी वो मुसीबत च फसदा है तो मैं उसनूं रिलाइज़ करने की कोशिश करदा कि तू इत्थे फसिया क्यों है कि इहदे चों निकलण दा रस्ता की है। मैं अपने वालों कोशिश करता है, कुछ लोग मेरी गल मन के उहदे ते चलण की कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब भी होंदे ने कुछ नाकामयाब भी होंदे ने, पर मैनू संतुष्टि रहिंदी है कि मैं आपदा फर्ज निभा गया। बाकी वो बंदे दी
ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਬੰਦੇ, ਵੈਸੇ 17 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ 16 ਬੰਦੇ ਹਾਂ। 16 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਓਹ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਸੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 37-38 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਓਪਨ, ਲੇਕਿਨ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਰੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਅਰਬ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿੰਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਜੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾएं ਬਾएं ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। 99% ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣਾ, ਬੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ।
ਰਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੁਟਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਮੈਂ? ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ 40-45-50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ, ਤੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਸੌਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਫਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਸਪਰਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। Different ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, Yeah. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੈਲਥ ਨਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ 36 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਹੋ ਖਤਮ। ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ GB ਡਾਟਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ। ਹੈਂਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਗ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਲੋ ਜੀ ਆ ਕਲੀਨ, ਹਾਂਜੀ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰਜ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9 ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਫੂਡਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਛਿਲਕਾ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਓਕੇ। ਯਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਾਈਨੀ ਸੈਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਸੈੱਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੂਡ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਧੜਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੜਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਂਗੂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਹੈਂਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਦਾਮ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਲਈ, ਤਿੰਗੜੇ ਲਈ, ਐਸਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਹਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੀਜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਲੀਵਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ABC ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ABC ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸੈੱਲ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ 30 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 31st ਡੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੈੱਲ 31st ਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੀ 50-52 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੰਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 120 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੈੱਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੈਂਗ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ PGI ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, 8-10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 37 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਐਸਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਡੰਡੀ ਪੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 80% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਨੀ ਫੋਕਸਡ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ? ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸ ਪੱਧਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਗੁਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੇ 10 ਗੁਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਗਰੋਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 100 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 100 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, 5 ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। 90 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 90 ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 90 ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਧੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 10 ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 90 ਥਰੋ ਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਣਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ 2000 ਨੂੰ 20000 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਉੱਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ। 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਮਰਲੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਓ। 10 ਮਰਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ, 7 ਕਨਾਲ ਬਚ ਗਈ। 1 ਕਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, 7 ਕਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ। 7 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਢਿੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪਦਾ ਦਾਣਾ ਚੋਗਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਸਟੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਡਰ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਬੋਰੀ ਤੋਂ 10 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, 5 ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, 5 ਆਪਦੇ ਲਈ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੜੇਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਛੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੋਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵਟਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੂਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਸ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਬੂਨੀ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਹਿਟਲਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੁਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ $10,000 ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ $10 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ $10,000 ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੱਖੇ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਪ ਐਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਵਰਡ ਟ੍ਰੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ 15-16 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਸੋਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਨ-ਇਨ-ਲਾ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਲਈ ਆ ਆਪਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੋਡ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਮਟਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਅਗਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਵਰਤਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010-11 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਲੋ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਵਜੋਤ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ? ਜੂਨੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਈਏ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੱਕੜ ਮਾਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਰੀਬੂਟ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੰਟਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੰਟਾ, ਸਾਲ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਆ। ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 2 ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੀਸ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬਾਡੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 500, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਹ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ, 4 ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਐਕਸਪਲਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਪਿੱਛੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਬੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ এনवायरमेंट, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਚਨਰ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਉਹ 'ਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡੈਟਰੋਇਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਠਾकुर अपने से सोई सोई देव है, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੱਚ ਝੂਠ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਰਥ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਇਓ ਬੈਠਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਵਜੋਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।